السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. زاري هاي عندنا رمضان كنا بالله فكاد زاري لاستوصات شو مفلقوا يروم نجوس سلنبرو هرقل سلمي بالو قل سبنا طلقوا صحابة أبو سفيان كمسلموا بفيت يادرقوتن على من اللسي هنا المالت يهننا رستي مرت كوبت مكنيات بهولتوك على من اللس محل بتعمت لك من نصرة شوكم نجروج سلالو بالله فكاد انجدي وده تمرتون نقبا مالتنا. إمام البخاري رحمه الله تعالى صحيح البخاري أميلو كتابات شون سيازقاجو كتكسواتشو يمجمري حديثو چوستنا يه حديث يالو مالتنا. أبو سفيان اندمي تاوكو يمكا كنتبانو بتعم يتاوك السونو بمشركو چو زند كمريو چاچو مستنو وده الشام لنقد بهدبت مالتنا. اقال يامتا كفلت الزادمو ليلوچي مكا قريش نقاديوچ نبرو عبروت هيرق لبزي ساعت أستراچو من درسوت مالتنا. نبي صلى الله عليه وسلم لسيلا كلت دبدابي درسوت النسون استراچو فأتوه متوت لما لهيرقل مالتنا وهم بإليا متبال كتمالي هيدو أغينيوت مالتنا سلا استراچو يا نغوس فدعاهم طراچو وحوله عظماء الروم السوزوري لاي دمو انما نبرو يروم مكواننتنا بالسلطانوچ نبرو مالتنا عبروت كهيرقل غا ثم دعاهم አሁንም ጠራቸው فدعا بالترجمان አስተርጓሚውንም ጠራ ምክንያቱም ሮሞች ሌላ ቋንቋ ነው የሚናገሩት ቁረይሾች ደግሞ አረብኛ ነው የሚናገሩት فقال علمان هرقل ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي ما ናችሁ ለዚህ ግለሰብ ነብይ ነኝ ለሚለው የቅርብ ዘመድ ሆናችሁት قال ابو سفيان አለ قلت أنا أقربهم أن يكون يلسو قرب زمد الكوالا فقال أدنه مني نقصم من على هرقل ودني أقرب تعالى وقربوا أصحابه كالسجار يلوتن بالدرباوش أستقوا تشوالا فجعلوهم عند ظهره كالسجار بادرقوا تشوالا انقدي لنقد أبروتي هيدوت الزا شاملا ينبروا قالوا على النم الناس كمان جربهونو كأبو سفيان جربهونو مالتنا ثم قال لترجمانه نقصوا من على لأسترقوا مالتنا قل لهم بلا تشوالا لما كأبو سفيان جرب على اللوت ليلوش يقريش كفاروش مالتنا إني سائل هذا عن هذا الرجل أنيكو سلزي قلسب سل نبي محمد صلى الله عليه وسلم هونو اتأيك علو فإن كذبني فكذبوا كواشي واشتها البلوت مانن أبو سفيان مالتنا أبو سفيان سل نبي صلى الله عليه وسلم ليتأيكنا أبو سفيان من على فوالله الله يهونبي لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه بني لي وشتي يازبني البي بالا فرنورو بنبي لي بواشوه نبر على ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كزامكو بمجمرة يتأيكين سلساتشو سلزي قدينو كيف نسبه فيكم بنا انت مكاكل زمدنا ونديتنو قلت هو فينا ذو نسبين أنا مدمو الكوين بين يوستكو زمد بزونو زرون الناقو علنا الكوين قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله كسو بفيت يهن النققر نبي نين ميلون من نقر أكال بنا انت وستنبرنا قلت لا الكويني بفتسو ميل لما الكوين على قال هرقل قتل نغوسو ጥያቄ ሊጠይቅ ማለት ነው فهل كان من آبائه من ملك كأباتوቹ كآياتوቹ كقدم آياتوቹ ውስጥ ንጉስ የነበረ ሰው ነበርነ قلت لا አልኩኝ አረ የለም አልኩኝ قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم እሱን የሚከተሉት ይህን ነብይ ያላችሁትን የሚከተሉት ሹማምንቶች ቅምጥሎች ባለሀብቶች ናቸው ወይንስ ደካማዎቹ ደሃዎቹ قلت እኔ አልኩኝ ضعفاؤهم ደካማዎቹ ናቸው እኮ የሚከተሉት አልኩኝ قال አለኝ እሱ ደግሞ አሁንም ሲጠይቀኝ አይዚዱነ አም ينقصون ይጨምራሉነ ወይስ ይቀንሳሉ ብሎ ጠየቀ ንጉሱ ማለት ነው قلت እኔ ደግሞ አልኩኝ በል يزيدون አረንዲያውም እየጨመሩ ነው ይጨምራሉ አልኩኝ قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه ከነሱ ውስጥ ከገባ በኋላ ወደ ሃይማኖቱ ከገባ በኋላ ሃይማኖቱን ጠልቶ የሚወጣ ሚመለስ አለን ብሎ ጠየቀኝ قلت አልኩኝ لا የለም በፍጹም አልኩኝ قال فهل تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال ከዛም ጠየቀኝ በውሸት ተጠረጥሩት ነበርነ ውሸታም ትሉት ነበርነ ይህን ቃል ከመናገሩ በፊት ነብይ ነኝ ከማለቱ በፊት قلت لا በፍጹም አልኩኝ قال فهل يغدر ከዳተኛ ነውነ ቃል አፍራሽ ነውነ قلت لا አይደለም ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيه እኛ ከሱ ይሄው አሁን ለንግድ ወደዚህ መተን ስለራቅ አሁን ያለበትን ሁኔታ አናቀም እንደማለት ነው እንግዲህ ከዛ ምን አለ አቡ ሱፊያን ወለም يمكنني
كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة እንደው ከንግግር ለማስገባት የተመቸች እቺ ብቻ ናት እንጂ ጥያቄው ራሱ ምንድነው አጣብቂኝ ነው ምንም ነገር አልጨመርኩም ይያለ ነው እውነቱን እየተናገርኩኝ ነው قال فهل قاتلتموه ትጋደሉታላችሁን ብሎ ጠየቀው قلت نعم አው ብዬ መልስ ሰጠሁኝ قال فكيف كان قتالكم إياه እንዴት ነው ከርሱ ጋር የምትገዳደሉት ጦርነታችሁ ምን ይመስላል قلت الحرب بيننا وبينه سجال በእኛና በሱ መካከል እኮ ጦርነቱ ተራ በተራ ነው የናሉ ሚና ወነናሉ ሚንሁ አንዴኛ እናሸንፋለን አንዴ እሱ ያሸንፈናል قال فماذا يأمركم በምን ያዛችኋል قلت አልኩኝ يقول ይላል اعبدوا الله وحده اعبدوا الله اللهን አምልኩት وحده በብቸኝነት ይኸው ተውሂድ ولا تشركوا እንዳታጋሩ به በአላህ ላይ شيئا ቅንጣትን አታጋሩ ይለናል ይኸው መልእክታቸው ግልጽ ነው በአደባባይ ጠላት የሚመሰክረው ማለት ነው አቡ ሱፊያን ከመስለሙ በፊት የሮሙ ንጉስ ሲጠይቀው በምን ያዛችኋል ሲለው መጀመሪያ የጠቀሰው ተውሂድን ነው ወደ እስልምና የተጠጋ ዳኢም ሊል የሚገባው ዓሊም ነኝ ሸህ ነኝ ኡስታዝ ነኝ ያለም ሰው የሚገባው ምንድነው እቺን ቃል የበላይ ማድረግ የነብያት ወራሽ የሚያሰኘው ይሄ ነው ይሄው قال فماذا يأمركم በምንድነው የሚያዛችሁ قلت አልኩኝ እኔ يقول ይላልኩ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اعبدوا الله اللهን አምልኩ وحده በብቸኝነት ካልተመለከ አምልኮ አይባልም ለዛም ነው እሳቸው አምልኮን ይፈጽሙ እኮ ነበር በአላህ ላይ ያጋሩ ማለት ነው እሳቸው መጡና وحده አሉ የነብያት ሁሉ ጥሪ ይሄ ነው ولا تشركوا እንዳታጋሩ አታጋሩ به በአላህ ላይ شيئا ቅንጣትን ማንንም ይሁን ምንንም እንዳታመልኩ وتركوا ተው ما كان يعبد آباؤكم አባቶቻችሁ የሚያመልኩ የነበረውን ደግሞ እርግፍ አርጋችሁ ተው ወያእሙሩና ቢሰላት በሰላት እኮ ያዘናል በስግደት ወስድቅ በእውነተኝነት ያዘናል ወልዓፋፍ በቁጥብነት ከጸያፍ ነገር ከዝሙት ከምን እንድንቆጠብ ወሲለቲ ዝምድናን በመቀጠል ያዘናል فقال للترجمان ለአስተርጓሚው አለው قل له በለው እንግዲህ ለአቡ ሱፊያን አስተርጓሚው እንዲለው ነው ንጉስ ሊናገር ነው እንግዲህ إني سألتك عن نسبه ስለዘሩ ጠየቅኩ فذكرت አንተ ጠቀስክልኝ أنه فيكم ذو نسبين بنانت مكاكل يزمدنا بالتبيت እንደሆነ ብዙ ዘመዶች እንዳሉት መለስክልኝ وكذلك الرسل መልእክተኞች እኮ ልክ እንደዚህ ናቸው تبعثوا في نسب قومها በህዝቦቻቸው ከገዛ ህዝቦቻቸው ከዘመዶቻቸው ውስጥ ነው የሚቀሰቀሱት وسألتك ጠየቅኩ هل قال أحد منكم هذا القول قبله ከሱ በፊት ይህን ንግግር የተናገረ ሰው አለ ነብዬ ጠየቅኩ فذكرت الله አረ የለም አልከኝ فقلت እኔ ደሞ ለሃለው لو كان احد عندم አካል ቢኖር ኖሮ قال هذا القول قبله ከሱ በፊት ይህንን ቃል የተናገረው ሰው አለ ቢባል ኖሮ فقلت እልህ ነበር رجل يأتسي بقول قيل قبله ከርሱ በፊት የነበረን ሰው ንግግር ይዞ የሚሄድ ነው እልህ ነበር وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ጠየቅኩህ ደሞ ከአባቶቹ ከቅድማያቶቹ ንጉስ የነበረ ሰው ነበርን ስልህ الله አረ የለም አልከኝ قلت እኔ ለሃለው لو كان من آبائه من ملك ከቤተሰቦቹ ከቅድማያቶቹ ንጉስ የነበረ ሰው ቢኖር ኖሮ فقلت እልህ ነበር رجل ግለሰብ እኮ ነው የጥልቡ ሙልክ አቢሂ ያባቶቹን የቅድማያቶቹን ስልጣን ፈልጎ እሱ ሊመልስ ነው እልህ ነበር وسألتك ጠየቅኩ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال አሁን የሚናገረው ነብይ ነኝ የሚለውን ቃል ከማለቱ በፊት በውሸት ተጠረጠሩት ነበርን ብዬ ጠየቅኩ فذكرت الله عرب ፍጹም አይዋሽም እኮ ብለህ መለስክልኝ فقد اعرف እኔ እኮ በርግጥ አውቃለሁ انه لم يكن እንደማይሆን ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله በሰዎች ላይ ካልዋሸ በአላህ ላይ እንደማይዋሽ እኮ አውቃለሁ وسألتك ጠየቅኩ اشرف الناس اتبعوه ام ضعفاؤه ጠየቅኩህ ደሞ ምን ስል እንሱን የሚከተሉት ሹማምንቶች ባለሀብቶች ናቸው ወይንስ ደካማዎቹና ደሃዎቹ አልኩ فذكرت አንተ መልስ ሰጠኸኝ ان ضعفاؤهم ደካማዎቹ እኮ اتبعوهم እሱን ይከተሉታል ብለ وهم اتباع الرسل እነዚህ እኮ ናቸው የመልእክተኞች ተከታዮች እነማን ደሃዎች ደካማዎች የሚባሉት وسألتك ጠየቅኩ አይዚዱና ام ينقصون ይጨምራሉ ወይንስ ይቀንሳሉ አልኩ فذكرت انهم يزيدون አንተ ደሞ ጠቀስክልኝ እንደዚህም እኮ ነው አምሩል ኢማን የእምነት ጉዳይ حتى يتم እስኪሞላ ድረስ ይጨምራል وسألتك ጠየቅኩ አይርተዱ احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه ወደ ሃይማኖቱ ከገባ በኋላ ሃይማኖቱን ጠልቶ ከነሱ ውስጥ የሚወጣ ሰው አለነ
ብዬ ጠየቅኩ فذكرت አላ አረ የለም ስትል መለስክልኝ وكذلك ልክም እንደዚህም እኮ ነው الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب ልክ እንደዚህም እኮ ነው ምን መሆኑ እምነት በመትቀላቀል ጊዜ ምንን የቀልብ ነጸብራቅም በመትደባለቅ ጊዜ አትወጣም እኮ አንድ ጊዜ ሰዎች ከገቡ በኋላ አይወጡም وسألتك ጠየቅኩ هل يغدر ቃል ያፈርሳልን فذكرت አላ አረበ ፍጹም አልከኝ وكذلك الرسل لا تغدر ልክ እንደዚህም እኮ ናቸው መልእክተኞች ቃል አያፈርሱም وسألتك ጠየቅኩ بما يأمركم በምን ያዛችኋል فذكرت መለስክልኝ أنه يأمركم እሱ እንደሚያዛችሁ أن تعبدوا الله አላህን በብቸኝነት እንድታመልኩት ولا تشركوا به شيئا በሱ ላይ ማንንም ምንንም እንዳታጋሩ وينهاكم እንደሚከለክላችሁ عن عبادة الأوثان ጣዖታትን ከማምለክ ويأمركم ያዛችኋል بالصلاة والصدق والعفاف በሰላት በእውነተኝነት በጥብቅነት እንደሚያዛችሁ فإن كان ما تقول حقا አሁን የተናገርከው በጠቅላላ እውነት ሆኖ ከተገኘ فسيملك موضع قدمي هاتين አስምሩልኝ ይሄን فسيملك ይቆጣጣራል እኮ ማን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም موضع قدمي هاتين እነዚህ ሁለት እግሮቼ ቁርጭምጭሚቶቼ የረገጡትን ቦታ እኮ ይቆጣጣራዋል እዛ ከመካ ባራችሁት መዲና ቢሆንም ምን ያደርጋል ይቆጣጣራል ምንም ጥርጥር የለውም እዛ መካ በረሃ ውስጥ የተወለደ ድሆች የሚከተሉት ቢሆንም ዓለምን ማንቀጥቀጡ ዓለምን መቆጣጣሩ አይቀርም ከዚህ ትልቅ ትምህርት እንወስዳለን ዲንን ያወቁ ተውሂድን እናቃለን ሚሉ ሱናን እናቃለን ሚሉ የሽርክ አስከፊነትን የቢድዓ አስከፊነትን እናቃለን ካሉ በኋላ ምክንያቱም ኪታብ ላይ ተቀምጧል ቀርተውታል ሐቁን ያውቁታል ግን ምን ይላሉ እስላምን ለመርዳት ፓርላማ መግባት አለብን ይላሉ እስላምን የበላይ ለማድረግ ስልጣን መያዝ አለብን ይላሉ ይሄንን ቆሻሻ ዓላማቸውን እስላም እኔን ለመርዳት ስልጣን ያዙልኝ አላለም ነብያት በሄዱበት መንገድ ሂዱልኝ ነው ያለው እኛ ስልጣን መያዛችን አይደለም የሚፈልገው የፈለገ ብንማር ህዝቡ ከሽርክ ካልወጣ ነገ አላህ ፊት ከመጠየቅ ወደ ኋላ አንልም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስልጣን እንስጠህ ተባሉ እምቢ አሉ ምርጥ ሴት እንዳረህ ተባሉ እምቢ አሉ የካዕባን ቁልፍ እናስረክብህ ተባሉ እምቢ አሉ ገንዘብ ሰብስበን እንስጠህ ተባሉ እምቢ አሉ ለምን ይህን ንግግር የሚያስተጓጉል ነገር ምንም ነገር መሆን የለበትም ዛሬ ግን ኢኽዋን አልሙስሊሚን የተባሉ የጥመት ቡድኖች ማለት ነው አገራችንም ላይ በደንብ አሉ ከዚህ በፊት ደጋግሜ ስማቸውን ጠቅሻለሁ አህባሽን ተቃውመን ነው ለዲን ስንል የታሰርነው አህባሽ መጥፎ አቂዳ ይዞ ነው የመጣው ካሉ በኋላ ይሄው ተፈቱ አይደል ከእስር ቤት ሲፈቱ የአህባሽን አቂዳ ለህዝቡ ተጠንቀቁት አህባሽ ጥመት አለበት ከማለት ይልቅ ከአህባሾች ጋር አብረው ድጋሚ አንድ ሆኑ ይሄው እዚህ ምን ለማግኘት ሲሉ ስልጣን ለማግኘት ሲሉ ስልጣን ደግሞ በጣም ቆሻሻ ነገር ናት ምንም የማታመጣባት ከዚህ በላይ ደግሞ የሚያስገርመው ነገር ስለ ተውሂድ አለማስተማራቸው አንድ ነገር ሆኖ ሳለ ትልቅ ይሄ አማናን መብላት ሐላፍትናን አለመወጣት ሆኖ ሳለ ከዚህ ባሰው ደግሞ ምን መሆኑ ነው ሽርክ ከሚያጨማልቁ ሰዎች ጋር አንድ ነን በእኛ መሃል ጠላት እንዳይገባ የሚበታትኑንን ሰዎች አብረን ለመመከት ብለው ሽርክ የሚሰሩ ሰዎችን ወዳጅ አድርገው ተውሂድ ላይ ያሉና ሽርክ የሚቃወሙ ሰዎችን ጠላት አድርገው መያዛቸው ነው ከዚህቹ አርስት ደግሞ ሌላ ትምህርት እንወስዳለን ተውሂድ ላይ ያላችሁ ሰዎች ወደ ተውሂድ የምትጣሩ ሰዎች ጽኑ ማንም ዛሬ ለምታዩት ስልጣን ላይ የደረሰ ቢመስል የፈለገ ቦታ የደረሰ ቢመስል ይዋረዳል የሰው ልጅ የበላይ የሚያደርገው ይሄን አርስት ተሸክሞ አንግቦ በዚህ መንገድ ላይ መሄድ ብቻና ብቻ ነው ይሄው ሄራቀል መሰከረ ካፊር ከመሆኑ ጋር አንተ እንደምትለው እውነት ከሆነ ፈሰየምሊኩ ይቆጣጣራል እኮ موضع قدمي هاتين እነዚህ ሁለት እግሮቼ ሁለት ቁርጭምጭሚቶቼ የረገጡትን ቦታ እንግዲህ ሮም ማለት ትልቅ ግዛት የነበረ የዛ ንጉስ ነው ሄራቅል ማለት ይሄን ቦታ ይቆጣጣሩታል አለ እንዳለውም ተቆጣጣሩት እነዛ ደሃ ናቸው የማይገባቸው ናቸው ምንም አያመጡም ተብለው ሲሰቃዩ የነበሩት ማለት ነው ተውሂድን የያዘ ይሄው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ምሳሌያችን ነው ተውሂድን የያዘ ሱናን የያዘ አይደለም ኢትዮጵያን ዓለምን ያንኳኳል አሁንም ለማይካደው ኢትዮጵያን ያናጋት የጥፋት ቡድኖች ዳዕዋ አይደለም ኢትዮጵያን ያናጋት ከየቤቱ የሚለቀቀው የተውሂድ ሰዎች ከያሉበት ሆኖ የሚናገሩት አገሪቱን አንቀጥቅጧታል ለምን ተውሂድ የበላይ ነውና ሽርክ የበታች ነውና ሁለት ሀገር የተዋረደ ነውና ተውሂድ ነው የበላይ የሚያደርግ ያላህ ባሪያ ሆይ አጥብቀህ ያዝ ተውሂድን ስልጣን በመያዝ እስልምና ይረዳል እስልምና የሚረዳው ነፍስህንም መርዳት ከፈለክ ተውሂድን ያዝ ህዝቡ ለጅብ
ገንፎ አገንፍቶ በሳፋ በበራድ ቂቤ እየደፋ በሐረር ማለት ነው አባድር ጾም ያሳድር እያለ አሊ ጎንደር ካለንበት ጭንቅ አውጡን እያለ ለነጃሺ ቀብር እየሰገደ ወሎ ላይ የቦረናው ደግዬ እርዱኝ አባብዬ እየተባለ ጎጃም ላይ የዳንግላው ሸህ ተብሎ እየተመለከ ጉራጌ ላይ አብሬት ቃጥባሬ እየተባለ ስልጤ ላይ አልከሶ እየተባለ በኦሮሚያ ኑር ሁሴን እየተባለ አገሪቱ በሽርክ ተወራ ከረባታቸውን አንግበው ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ብለው ስለ ፖለቲካ የሚለፈልፉ ሰዎች አሉ። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ከሂረቀል ታሪክ ተማሩ፣ ብትማሩ ይሻላችኋል። ነገ አሳማሚ ቅጣት ሳይጠብቃችሁ ያላህን አማናት ትብሉ። ቀብር የሚመለክበት አገር ተወልዶ አድጎ ጃኢ ተብሎ አፉ የሚለጉም አለ። ይሄ ውርደት ባንተ ላይ ነው። አላህ ከውርደት ይጠብቀን። ወቀድ ኩንቱ ነበርኩ እኮ አለ ማን ሂረቅል አዕለሙ አውቅ ነበር አነሁ ኻሪጁን እሱ እንደሚወጣ እኮ አቅ ነበር ወለም አኩን አظن انه منكم ከናንተ ከአረቦች ይሆናል ብዬ ግን በፍጹም አልጠረጠርኩም ነበር فلو اني ይሄው ቀጠለ ደግሞ አሁንም ሂረቅል ሊያስገርመን ማለት ነው ከኩፍሩ ጋር ولو اني እኔኮ አዕለሙ ባውቅ ኖሮ اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه ወደርሱ የምደርስ መሆኔን ባውቅ ኖሮ እርሱን ለመገናኘት በጣም እለፋ ነበር አለ ولو كنت عنده እርሱ ዘንድ በሆን ኖሮ ማን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ በሆን ኖሮ فغسلت عن قدميه እግሮቹን ደሞ አጥበለት ነበር ሱብሃንአላህ ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ከዛም አስመጣ ምንን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሱ የላኩለትን ደብዳቤ الذي بعث به دحية الى عادم بصرة ለቡስራው ንጉስ ተልኮ የነበረውን በማን በኩል የተላከ دحيةul كلب የሚባል ሰሃቢይ ነበር ረዲየላሁ ዐንሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለቡስራው መሪ ልኮ የነበረውን ደብዳቤ አስመጣ فدفعه الى هرقل ለሂረቅልም ተሰጠው فقرأه አነበበው فإذا فيه በውስጡ ምን የሚል ሆኖ ሳለ بسم الله الرحمن الرحيم በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ እጅግ በጣም አዛኝ من محمد كمحمد عبد الله የአላህ ባሪያ ورسوله መልእክተኛው ከሆነው الى هرقل ወደ ሂረቅል አዲም الروم የሩም መሪ ወደ ሆነው ሰላም على من اتبع الهدى ሰላም ቅኑን መንገድ በተከተሉ ላይ ሁሉ ይሁን አማ ባዕድ ከዚህ በመቀጠል فإني እኔኮ አድኡከ እጠራሃለሁ ቢዲአየቲን በጥሪ አልኢስላም ወደ እስልምና ጥሪ አደርግልሃለሁ አስሊም ስለም ተስለም ነጻ ትወጣለህ ዩቲከ አላሁ አጅረከ መረተይን አላህ ምንዳህን ሁለት ጊዜ ይመነዳሃል فإن ተወለይት እምቢ ብትል ግን فإن عليك إثم العارسيين አንተ የምትመራቸው ሰዎች ሁሉ ወንጀል ባንተ ላይ ይሆናል ويا أهل الكتاب እናንተ የመጽሐፍቱ ሰዎች ሆይ تعالوا نو إلى كلمة ወደ ንግግር سواء بيننا وبينكم በእኛና በእናንተ መካከል ትክክለኛ ወደ ሆነችው ንግግር ነው እሷ ምንድናት አላ ነዕቡደ ኢላላህ አላህን እንጂ ሌላ ማንንም አካል ላንገዛ ላናመልክ ወላ ንሽሪከ ቢሂ በሱ ላይ ደግሞ ላናጋራ ሸይአን አንድንም አካል ላናጋራ ወላ يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ከፊላችንን ከአላህ ውጭ ጌታ አድርጎ አምላክ አድርጎ ላይዝ ነው فإن تولوا እምቢ ቢሉ فقولوا በሏቸው اشهدوا بأننا مسلمون እኛ ሙስሊም መሆናችንን ምን አድርጉልን መስክሩልን በሏቸው قال أبو سفيان ምን አለ فلما قال ما قال ሂረቅልህም በተናገረ ጊዜ وفرغ من قراءة الكتاب ይህንን መጽሐፍ ይህንን ደብዳቤ አንብቦ በጨረሰ ጊዜ كثر عنده الصخب ጫጫታው በዛ وارتفعت الأصوات ድምጾች በጣም መጮህ ጀመሩ وأخرجنا እኛ ውጡ ተባል فقلت لأصحابي ለባልደረባዎቼ አልኳቸው لقد أمر أمر ابن أبي كبشة የአቢ ከብሻ ልጅ እኮ ጉዳዩ በጣም እዚህ ደረሰ የማን ለማለት ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሬ በጣም ተካበደ ጉዳዩ እኮ ወደ ላይ እየመጣ ነው አለ انه يخافه ملك بني اصفر የነጮች ንጉስ የፈረንጆች ንጉስ ይፈራው ሁሉ ጀመር አለ فما زلت موقنا እርግጠኛ ከመሆን እኮ አልተወገድኩም አለ انه سيظهر ወደፊት ግልጽ ይሆናል ይወጣል ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚለው እርግጠኛ ሆንኩ حتى ادخل الله علي الاسلام አላህ እስልምናን በውስጤ እስኪያስገባልኝ ድረስ አለ ማለት ነው ሐዲሱ ረጅም ነው ወደ መጨረሻው ጋር ደግሞ አሁን ወስዳቸዋለሁ መጨረሻው ምንድነው ሂረቅል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደወጡ አወቀ ከዛ ምን አደረገ فاذن ሂረቅል አዘዘ لعظماء الروم የሮምን ሹማምንት في دسكرتين له እልፍኝ አዳራሽ ውስጥ በሄምስ የምትባል ከተማ ላይ ምን እንዲያደርጉ
እንዲመጡ ثم أمر ከዛም አዘዘ بأبوابها በሮቿ فغلقت እንዲዘጉ አዘዘ ውስጥ ካስገባቸው በኋላ ሹማምንቶቹን فغلقت በሯ ተዘጋች የእልፍኙ ማለት ነው ثم اطلع فقال ከዛም ብቅ አለና ሄረቅል ማለት ነው እንዲህ አላቸው ያ ማዕሸረ الروم እናንተ የሮም ሹማምንቶች መኳንንቶች ሆይ ሐለኩም ፊል ፈላህ ወሩሽድ ትፈልጋላችሁን ነፃ ለመውጣት ለመመራት وأن يثبت ملككم ንግስናችሁ እንዲጸናላችሁ ንግስናችሁ ዘውታሪ እንዲሆንላችሁ ትፈልጋላችሁን فتبايعون هذا الرجل ይህንን ግለሰብ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው ቃል ትጋቡት ትፈልጋላችሁን አላቸው فحاسوا ዘለሉ حيسة الحمور الوحشي እንደ ሜዳ አህያ ዘለሉ الى الابواب ወደ በሩም እየሮጡ ሄዱ ደንግጠው ማለት ነው ቀሳውስቶቹ እነዚህ ሹማምንት የሚባሉት ከባድ ሰዎች አይደሉም መልቀቅ አልፈለጉም فوجدوها አገኟት قد غلقت በሯ ተዘግታ አዩ ሮጠው አምልጠው ሊወጡ ነበር ቃሉን በመስማታቸው ገና እሱ ግን ገብቶታል ሐቅ መሆኑን ተረድቷል ምን ሊያደርግ ነው ህዝቦቹን የማሳመን ሊሰራ ነው فلما راى هرقل نفرتهم هرقل በተመለከተ ጊዜ ምናቸው እንደሸሹ እንደበረገጉ ሲያይ وعيس من الايمان በእምነትም ተስፋ ቆረጠ በቃ እንደማያምኑ ገባው قال አላቸው ردوهم علي ወደኔ ጠሯቸው አለ መልሷቸው ወደኔ አለ وقال አለ اني قلت مقالتي آنفا ድንገት እኮ የተናገርኳችሁ ንግግር የተናገርኩት አለ اختبر بها شدتكم ጥንካሬያችሁን እኮ ለማየት ነው على دينكم እምነታችሁ ላይ ያለውን ጥንካሬ እኮ ልፈትነው እኮ ቅድም የተናገርኩት አለ ዋሸዚው ማለት ነው فقد رأيت በእርግጥ አይቻለሁ አለ ተመልከቱ አምኖበት ሲያበቃ እንደሚመጡ እኮ አውቅ ነበር ብሎ ለአቡ ሱፊያን መስክሮ ሲያበቃ ከዛ ራሱ ደግሞ ያንዳንዱ የጠቀሳቸው ባህሪ የነብያት ባህሪ መሆናቸውን አረጋግጦ ሲያበቃ ዙሪያው ላይ ያሉት ሰዎች እንዳልተቀበሉት ሲያቅ ቃሉን ቀየር አደረገና ምን አለ አይኔ እኮ ጥንካሬያችሁን ለማየት እንጂ የተናገርኩት ለሌላ አይደለም አለ በእርግጥ ጥንካሬያችሁን አይቻለሁ ሲላቸው فسجدوا له ለሱ ሰገዱለት ወረዱ عنه ከሱም ወደዱለት فكان ذلك ይህም እኮ ሆነ አኺረ شأن هرقل የሄረቅል መጨረሻው እንግዲህ ይሄ ሆነ እስልምናን ሳይቀበል ያን ያህል መስክሮ በመላሱ እነዚህ ሰዎች ምን በማድረጋቸው ብቻ እሱን አልቀበልም በማለታቸው ብቻ አኺራውን አጣ ከዚህ ምን ተረዳን ያላህ ባሪያዎች ሆይ ዛሬ ሐቅ መሆኑን የተውሂድ ጥሪ የሚያውቁ ሰዎች አሉ ግን ዙሪያቸው ያሉት ሰዎች ያሳፍሯቸዋል አሁን እኔ ተውሂድን ብቀበል እነገሌ ምን ይሉኛል ሄረቅልን ይዩት ሮምንም አጣት ታላቋን አገር ጀነትን ደግሞ አጣት ሱብሃንአላህ ሮም ጠፋች አሁን ሮም የሚባል ምናቀው አገር አለ የለም ሮም ፈረሰች hatta በእንግሊዝኛ ምን ይባላል ሮም wasn't built in a day ሮም እኮ በአንድ ቀን አልተገነባችም ተብሎ ሁሉ የእንግሊዝኛ ጥቅስ አለ ምን ከመሆኑ የተነሳ በጣም ትልቅ ግዛት ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው ሮም እንኳን ፈረሰች ሮም wasn't built in a day ሮም በአንድ ቀን አልተገነባችም እንዳላሉላት ዛሬ ይሄው ሮም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ሪሳላ መቀበል ስላቃታት ሮም ፈረሰች ሮም የሚባል አገር አናቅ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተረግዘው አባቴ ሞተባቸው አባት ሳያያቸው ነው የሞተው እናት በ6 ዓመት የሞተችባቸው አያት አጎት ውድ ሚስት በህይወት ከወለዷቸው 7 ልጆች ውስጥ 6ቱ የሞቱባቸው እሳቸውስ ዛሬ ዓለም ላይ መሐመድ ሚለውን ስም ማን ነው ማያውቅ የነብዩ መሐመድ ሪሳላስ ከመካ ከተማ ፈንጥቆ ወጣ ዓለምን አዳረሰ ምን አሉ አላህ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ ይሄን እስልምና እንደሚያስገባው ቃል ገብቶልኛል አሉ ተውሂድ ላይ እንጽና ተውሂድን ዳዕዋ እናድርግ እንማረው እናስተምር የሁለት ሀገር ስኬት ይሄ ነው ጀነት ያለ ተውሂድ አይገባም ሄረቅል ይሄው ተዋረደ አቡ ሱፊያን አላህ መልካም ሲሻለት ይህንን የጀነት መንገድ ተቀብሎ ሄደ ማለት ነው እሱም አላህ ኸይር ጀዛውን ይክፈለው ረዲየላሁ ዐን ያኔ እውነቱን ተናገረ ምክንያቱም ጠያቂው አጣብቂኝ የሆነ ጥያቄ ነው ያስቀምጣለት ማለት ነው ከኋላ እነማንን አድርጎ ቁረይሾች ሌሎቹን ካፊሮች አድርጎ ከዋሸኝ ዋሽቷል በሉ አለ እሱም ግን አልহামዱሊላህ ሐፍረት ይዞኝ ሐቁን ተናገርኩ አለ አቡ ሱፊያን ማን ነው ታላቅ ሱሐባ ነው የሙአዊያ ረዲየላሁ ዐንሁ አባት ነው ሙአዊያ ማን ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ወህይ ሲወርድባቸው እሳቸው መጻፍም ማንበብም ስለማይችሉ በእሳቸው ላይ ወህይ ይወርዳል ሙአዊያ ከስር ሆኖ ወህይ ሲጽፉ ከነበሩት ታላቅ ሱሐባዎች ውስጥ ነው እስልምና እንግዲህ እንዲህ አድርጎ ነው ሽርክ ላይ የነበሩትን ሰዎች የበላይ አድርጎ ለጀነት ያበቃቸው በዛ ዘመን ተመልከቱ የሮም ፖለቲካ የሚባል ነበር የነ ፋርስ
ታላላቅ ነገስታት ነበሩ። ከመሆኑ ጋር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይስቲኔም ፖለቲካ ውስጥ ልግባ የሮሞችን የግሪኮችን አይነት አካሄድ ልሂድ አላሉ። ይሄም ለማን ምክር ነው? የጥመት መንገድን ለሚጓዙ ፖለቲካ ውስጥ ካልገባን ብለው አገራችን ላይ ሽርክ ሲሰራ ያዩ ዝም ለሚሉት ሰዎች ነው። ይሄው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዓለምን የከፈቱት ሮምን የተቆጣጠሩት ተውሂድን የበላይ በማድረግ ነው። የአላህ ባሪያዎች ሆይ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሱን ዲን የበላይ ከሚያደርጉት ሰዎች ያደርገን። ከሄረቅልና ከአቡ ሱፊያን ታሪክ ብዙ ነገር ተምረናል። ከነዚህ ውስጥ አንደኛው የነብያት ጥሪ በጠቅላላ አላህን በብቸኝነት አምልኩ፣ ከአላህ ውጭ በሚመለኩት ነገሮች በጠቅላላ መካድ፣ እነሱንም መራቅ፣ ጣዖት አምልኮን መራቅ፣ በሰላት ያዛሉ፣ በመልካም ነገር ያዛሉ፣ በእውነተኝነት ያዛሉ፣ ዝምድናን በመቀጠል ያዛሉ። ይሄ ነው የነብያት ጥሪ። የመጨረሻው መልእክተኛ አዲስ ነገር ይዘው አልመጡም ይህንን መልእክት ቢሆን እንጂ። ሁለተኛ ሄረቅል ምን ብሎ ነው የመሰከረው? እንደሚመጣ እኮ አውቅ ነበር አለ። እንግዲህ ሩሞች አህለል ኪታብ ውስጥ ነው የሚገቡት፣ የመጽሐፍቱ ባልተቤቶች ውስጥ ነው የሚገቡት። ከዚህ ምን እናያለን? የጥንት መጽሐፍ ላይ ራሱ የነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መምጣት ለወደፊት ተነግሮ ነበር። ቅድም ታሪኩን አሳጥሬላችሁ እንጂ መሃል ላይ ምን ይል ነበር? ረዘም ያለ ነው አላልኳችሁም? ስለ ግርዛት ያወራል። ይህ የሚወጣው ነብይ ከሚገረዙት ነው ይላል። በእኛ ሸሪዓ ደግሞ መገረዝ ከምንድነው? ከተፈጥሮ ሱና ነው። ስለዚህ ሄረቅል ምን ገረዝ መሆኑን ራሱ አምኖ ነበር ማለት ነው። ነገር ግን መጥፎ አቀማማጭ የሰው ይሉኝታ በሃይማኖት ጉዳይ የለም። ዛሬ ከፊል ሰዎች ጺማቸውን ማሳደግ ሱና እንደሆነ ያውቃሉ፣ ግን ሀብት ይዘዋል፣ ከሀብታም ጋር ነው የሚውሉት። አክራሪ ልባል ነው ወይ ይላሉ። ማትገባ ሴት ልጅ መጨበጥ ሐራም መሆኑን ዛሬ ያልሰማ ማን አለ ለመባል በሚቀርብ ሁኔታ ብዙ ሰው ሰምቷል። ግን የተማርኩኝ ነኝ፣ ማስተሬት ዲግሪ ያለኝ ዶክተር እኮ ነኝ፣ እኔ ካልጨበጥኩኝ እንዲህ ብባልስ? የፈለከውን ተባል። እዚህ ጋር አጅነቢ ሴት ማትገባችሁን አትጨብጡ ያሉት ማን ናቸው? ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ሶስተኛ ነገስታት፣ ባለስልጣናት ሐቅን ያወቁ ሐዲስ ሁሉ ሲጠቅሱ ተሰማቸዋለህ። ምን ይያሉ? ነብዩ ሙሐመድ እኮ እንዲህ ብለዋል ብለው፣ ግን እምነቱን አይቀበሉም። ለምን? ይሄው እንዲህ አይነት ይሉኝታ ውስጥ ገብተው ማለት ነው እንጂ ዛሬ ስለ ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቅ ያልሰማ የለም። ሐቁ እየተሰማ ነው ያለው። ሐታ ይሄው በኮሮና ምክንያት ብትመጡ የትኛውም እምነት የሚጠቀስለት ነገር የለም። ትክክለኛው የነብያት ሃይማኖት ግን ወረርሽኝ ባለበት አገር ላይ እንዳትገቡ፣ እንዳትወጡ፣ ወዳለበት አገር እንዳትገቡ፣ ካለበት አገር እንዳትወጡ፣ እንደዚህ ተላላፊ በሽታ ያለበትን ሰው አትጨባበጡ፣ ተሸፈኑ፣ ታጠቡ። ይሄ ሁሉ እስልምና ላይ ያለ የነብያት ሃይማኖት ላይ ያለ ትክክለኛው እምነት ላይ ያለ መገለጫዎችና ባህሪዎች ናቸው። ሌላ የወሰድነው ታላቅ ትምህርት በተውሂድ ከመካ ከተማ ምንን አንኳኩ? ሮምን ሁሉ ተቆጣጠሩ። ዛሬ አስለን አገር መምራት የሚባል እኮ ግብ ዓላማ የለም እኮ። በእስልምና አገር ምሩ ተብለን አልታዘዝንም። ሰውን ግን ምን አድርጉ? እምነቱን አስተካክሉለት፣ የራሳችሁንም እምነት አስተካክሉ። ከዛስ ምድርን የምትወርሷት እናንተ ናችሁ። ሁሉ ሰው ተውሂድን ከያዘ የሚተዳደረው ህግ በምን ይሆናል? በአላህ ህግ ይሆናል። ተውሂድን ሳያውቅ ግን ሰው ስልጣን ላይ ገብቶ ከአላህ ውጭ ባለ ህግ እየተፋረደ ይሄን ካልሰራን ህዝቡን ፖለቲከኛ ማድረግ፣ ሴቷን ምን ችግር አለ ሂጃብሽን አውጪና ማስተርስሽን ያዢ፣ ከዛስ ፓርላማ ቁጭ በይ፣ ከዛስ ይሄን ያህል ሙስሊም አባላት በፓርላማ ውስጥ አሉ፣ ምን ይጠበስ? ምን ይጠቅማል? አላህን ያመጹ ምድር ላይ መዋረድ፣ አኺራ ላይ መዋረድ። እነዛ ሱሐባዎች ግን ካሉበት ሆነው ተውሂድን አነገሱ። ገና እዚህ ምድር ላይ ያሉ ጀነት ላይ ኮቴያቸው የሚሰማ ትውልዶች ሆኑ ማለት ነው። የአላህ ባሪያዎች ሆይ በሐቅ ላይ እንጽና፣ ተውሂድን እንያዝ። መጨረሻችንን አላህ ያሳምርልን። ከእንደ ሄረቅል አይነት ክስረት አላህ ይጠብቀን። ለሰው ብሎ በይሉኝታ ምንንም ነገር ከመስራት አላህ ይጠብቀን። ለዛሬ ሁለት ዱዓ አዘጋጅቼላችኋለሁ። አንደኛ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ترجم اللهم الله إني أعوذ بك እኔ እኮ ባንተ ተጠበቃለሁ من العجز በእድሜ ከሚመጣ መድከም والكسل ከስልቹነት والجبن ከፈሪነት ፈሪ ከመሆን والبخل ከስስት والهرم መጥፎ እርጅና መጃጀት ይሉታል ከዚህ ባንተ ተጠበቃለሁ وعذاب القبر ከቀብር ቅጣት ባንተ ተጠበቃለሁ اللهم آتي نفسي تقواها اللهم الله ሆይ آتي نفسي ለነፍሴ ስጣት تقواها
አንተን መፍራትን አውርስልኝ ወዘኪሃ አጽዳት ነፍሴን አንተ ኸይሩ መን ዘካሃ ነፍስን ከሚያጸዱት ሁሉ በላጭ አንተ ነህና አንተ ወልዩሃ አንተ እኮ ወዳጇ ነህ ወመውላሃ ረዳቷ ጠባቂዋ ነህ አላሁመ አላህ ሆይ ኢኒ አዑዙ ቢከ እኔ እኮ ባንተ እጠበቃለሁ ሚን ዒልሚን ላ የንፈዕ ከማይጠቅም እውቀት ወሚን ቀልቢን ላ ዩኽሸዕ ከማይፈራ ልብ ደግሞ ባንተ እጠበቃለሁ ወሚን ነፍሲን ላ ተሽበዕ ከማትጠግብ ከሆነች ነፍስ ዱንያ ላይ ሙጭጭ ከምትል ነፍስ ደግሞ ባንተ እጠበቃለሁ ወሚን ዳዕወቲን ከዳዕዋ ከጥሪ ከጸሎት ደግሞ ላ ዩስተጃቡ ለሃ ተቀባይነት ከሌላት ጸሎት ደግሞ ባንተ እጠበቃለሁ ጸሎቴን ተቀበለኝ ሁለተኛ ዱዓ አላሁመ እህዲኒ ወሰድድኒ اللهم إني أسألك الهدى والسداد ترجم اللهم اهدني الله ويمرين وسددني كت عذرجين اللهم الله وي إني أسألك أنك طيك هلو الهدى كنون منجد والسداد وات تككلين هونو منجد تمرين زند يا الله باريو شوي يزاري تمرتين بزيج الرشالو الله مجرشاتنا يسامر لن الله كقبر قطعت يطبقن كسكرات الموت يطبقن بدنيا ላይ ተከሚሉት በተውሂድና በሱና ላይ ከዘረኝነት ከትርኪ ምርኪ በጸዳ እውነተኛ አንድነት አላህ ይስጠን وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك